सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबनां दा वेसाह। जिस पास बैठिया सोही है सबनां दा वेसाह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार मेहरामत बख्शिश सवेर समय सत्संगत मानन दा समा सानू प्राप्त होया है। आप घरां थावां तो टैलीविजन राहीं या होर मीडिया स्क्रीनस राहीं गुरशबद की आभा नाल मंडित हो रहे हो, ओह भागता है। गुरुद्वारा साहब जी की पावन मर्यादा जो रूटीन में चलती है, उहदे मुताबिक आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन होया। उपरंत अरदास की शमूलीयत बाबा जी ने अज दा पवित्र पावन हुक्मनामा पाठ रूप में सानू सरवण करवाया। हुण अगलेरा समा बनिया है जो गुरबचन गुरवाक आप जी ने जे हुणे पाठ रूप में सरवण किया है, यदि व्याख्या विवेचना अगले बनते समय में असीं करांगे। आओ खाकसार नूं इन्हां पावन गुरवाकां दी तकरीर विचार करन दा अवसर प्रदान करते हुए एक बार फतेह बुलाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये बचन राग धनहासरी विचों है। महला चौथा गुरु रामदास साहब चौथे सतगुरु नानक जोत दा चौथा जामा चौथे जानशीन इस गुरबचन नूं उचरित कर रहे हैं। रहाओ दे पदे तो विचार का आगाज कर रहे हाँ। साहब जिक्र करते ने गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। रहाओ गुरसिख मीत चलो गुर चाली। गुरु साहब ने जो सिख विचारधारा जीवन जाच सिखी परस्पैक्टिव मनुखता नूं जीवन जीण वास्ते दिता, उहदे विच गुरु महाराज ने जिहड़ा मदर नेचर का सब तो वड्डा ला आ, जिन्हों असीं कहने आ समानता, सब एक बराबर ने, उस बराबरता नूं महाराज ने सब तो बेस लाइन च रखिया। मनुख दा मनुख दे प्रति वितकरा, मनुख दी मनुख दे प्रति जिहड़ी ऊच नीच वड्डा छोटा, ये सब चीज़ां बिल्कुल तोड़ के पद्धरियां कर दित्तियां। ईवन फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, भी भा मनुखी मन बिल्कुल पद्धरा मैदान हो जाना चाहिए, उहदे च कोई टोए टिब्बे नहीं होने चाहिए। टोए टिब्बे चाहिए कादे वास्ते ने? बंदे दी मुढ़ कदीमी फितरत ये रही है कि उसके सोच दे विच टोए भी हुंदे ने ते टिब्बे भी हुंदे ने। जदों किते बात हुंदी है अपने आपे दे विच किसी चीज़ नूं एनालिसिस करन दी, तोलण दी, समझण दी, बंदा अपने आप नूं हमेशा टिब्बे ते बिठाउंदा है, दूजिआं नूं टोए विच बिठाउंदा है। मुराद अपने आप नूं उच्चा तसव्वुर करना है, दूजिआं नूं नीवां तसव्वुर करना है। यही बंदे दी अलामत है। बंदा
ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਢਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਲਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ, ਬੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 400-450 500 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੀਵਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ, ਅਦਨਾ, ਭੈੜਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਪਹਿਚਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆਹੋ। ਭੰਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਤਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਰਡ ਹੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਿਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਂਦ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਭਤਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਂਦ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਕੂਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਰੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼, ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਗੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਫ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਚਾਏ। ਇੱਕ ਸਫ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਕੂਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ,
हे सारे गुरु ते राह दे उत्ते चरण वाले सिख स्नेहियो बात सुनो, चलो गुर चाली। ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ, ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਵਿਸੋਵਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿਸੋਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਾਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੰਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ ਜੋਦਰ ਐਸੋ ਹੋਏ। ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ, ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ, ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਡ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੀਲਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਲਡ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਚਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਜਾਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 2 4 5 10 ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਚ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜੋ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ,
you can attain same kind of divine ability. You can enjoy, and by having this divine ability, you can actually provide welfare, well-being to every human being on this earth. Isn't this a nice thing? ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਟਬੈਕੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਥੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਬੈਕੋ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਗਤ ਝੂਠ ਨੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਹੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਹ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਢੋਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਜੈ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ का ਰਾਹ ਆ। मैं क्या जो गुर कहे सोई पल मानो। मेरे गुरु ने मैनू आ चीज सिखाई है। मेरे गुरु ने कहा कि भाई गुर कै शब्द बनावो एह मन गुर का दर्शन संचो हर तन उत्तम मत मेरा हृदय तू आओ त्याऊं गाऊं गुण गोबिंदा अत प्रीतम मोह लागै ना हो। ये मेरे गुरु ने सिखाया। गुरु ने कहा अपने गल विच एक तख्ती पा लै, तो तख्ती पा के उहदे उत्ते लिख लै उत्तम मत मेरा हृदय तू आओ। हे दुनिया दी उत्तम मत मेरे हृदय च आ जा, मैनू तेरी बड़ी लोड़ है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। सो ये है जो गुर कहे सोई पल मानो। जो गुरु ने क्या उन्होंने भला करके मन लेना, सत करके मन लेना, बस आ चीज है। ये राह है गुरु का। इस राह के उत्ते तुरद्या होया साहब ने कहा सीगा किड्डे कमाल की गल है, लोड़ ही नहीं किसी तरीके दे नाल दोबारा सोचण दी। जे गुरु का संदेश आ पढ़ लिया जाए, गुरु साहब ने कहा कि जिन्नी कमी ना ही गुण ते कमड़े विसार। कमाल। जो गुर कहे सोई पल मानो। गुरु ने कहा कोई भी काम करदा आ करन तो पहला सोच इहदे विचों गुण पैदा होएगा कि अवगुण पैदा होएगा। जे गुण पैदा होएगा जरूर करी, जे अवगुण पैदा होएगा बिल्कुल ना करी। किड्डी स्टेट फॉरवर्ड ते स्पष्ट बिल्कुल नीट क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर थॉट गुरु साहब दे रहे ने। जो गुर कहे सोई पल मानो। जिन्नी कमी ना है गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वहीं साईं दे दरबार। कोई शर्मिंदगी नहीं होएगी बल्कि मुख उजला होएगा। ये गुरु का है। जो गुर का है सोई फल मानो। जो ने क्या भला करके मनना। उन्हें क्या जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत घाल। उन्हां दी मुशक्कत धरती ते थाएं पैंदी घाल पैंदी है। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੈ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਖੀਲਗੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਤਸਨਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੰਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ गुरु ने कहा जो गुरु कहे सोई पल मानो। इनू भला करके मनी, अदरवाइज बंदे दी फितरत की है। बाबा कबीर जी ने कहा ना आपस को दीर्घ कर जाने और को लगमात। गुरु ने कहा तू ये काम नहीं करना, क्योंकि मैं तेनू नरक नहीं लैके जाना, मैं तेनू धरती ते स्वर्ग बना के देना है। बचन आया मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात। इहो जे लोग दोजक दे तार नहीं होंदे। गुरु कहंदा तू दोजक नहीं, तू स्वर्ग जाना, तू असल स्वर्ग बनाना धरती दे उत्ते। इस करके जो गुरु कहे सोई पल मानो। तो फिर होएगा कि हर हर कथा निराली। एक निराली दुनिया, ऐसी दुनिया जिहदे बारे असीं सोच भी नहीं सकते। बंदे दे बाबत क्या जानदा आ, बंदे च हर तरह की पॉसिबिलिटी है। ये कूड़ तो कूड़ भी हो सकता है, ये सच तो सच भी हो सकता है। ये रोशने दिमाग भी हो सकता है, ये बिल्कुल मिट्टी का माधो भी हो सकता है। निराली बात यह है आम हालतां दे विच बंदा कूड़ विहाजदा है तो कूड़ दी पाल उहदी पल्ली वलेट के उहदी चादर लैके ओढ़ के तुरिया फिरदा है। गुरु ये कहंदा चादर ला दे, सचियार हो जा। जे सच वेखेगा, सच सुनेगा, सच बोलेगा, सच हो जाएगा। ये सारा शब्द ही ये कहता है तू ओदी अंश बंस आ जिसने सारी कायनात सिरजी है, सब विच मौजूद है, तेरे विच भी मौजूद है। पर गुरु एक ऐसी चिन्ह लगा सकता आ तेरे विचों वो जिहदी तू अंश बंस है वो प्रगट होकर तेरी सुरते च आ जाएगा। तू एक्चुअल लैवल ते जिवें
शब्द पढ़ते हैं ना कि सारी जिन्नी बनस्पति आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਾਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਜਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਬਾਤ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ was not possible, but somehow someone helps us. By the help of that individual we get which was impossible for us. har har katha nirali, ek aisa jeevan ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦ ਆਇਆ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਫੂਡ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਨਿਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਬੰਦਾ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਚੋਇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਫਾਰ ਯੂਰ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਬਿੱਖ 'ਚ ਰਤਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾੜ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਲ ਦਰਮ, ਕੰਚਨ ਸੰਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗਹਿ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਬੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟਾ ਆ ਚੰਦਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਕਰ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਬੂਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਲ ਦਰਮ, ਦਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਬਬੂਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੇ। ਅੰਧਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀ ਦਾ ਵਿਡਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੋਇਸਿਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਰਾਹ ਵਿਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਪ ਮਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਤ ਵਾਲਾ ਆ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਤ, ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਗਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾਹ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਨੂੰ ਵਿਤਰਕ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਬਸ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਆ ਬਾਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ। ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕਾਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਲ ਕਰੰਤਾ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ, ਪਲ ਮੇ ਪਰਲੇ ਹੋਏਗੋ ਬਹੁਰੀ ਕਰੇਗੋ ਕਬ। ਭਾਈ ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾਪ, ਹੁਣੇ। no actually delay, no, there is no any kind of procrastination at all. Don't even try to late for a moment. ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ ਨ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਲੰਬ ਪਾ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲੰਬ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਨ ਬਿਲੰਗ ਧਰਮੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਨੰ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਆ, ਜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ
हर के संत सुनो जन भाई। उस जन भाई, वो चंगेरे मनुख, वो चंगे राह दे उत्ते तुरन दे इच्छक मनुख संत जन आबाद ध्यान नाल सुन। हर सेवियो बेग बेगाली, हरी दी सेवा दे विच बिल्कुल तेजी दे नाल, फुर्ती दे नाल इस पासे चल। सतगुरु सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। आज काली, अज कल करदे समा लंघ जांदा। जिवें सपोज करो सानू बिजनस वर्ल्ड बड़ी ईजीली समझ आउंदा है, जे मैं सरल करके बयान करा तो इस तरह आ कि तुसी अज इस नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े सिटी टोरंटो दे विच खास करके जिवें असीं रह रहे हैं, इहदे विच 2021 चल गया तो जे लोग थोड़े पुराने आए ने, कोई 50-50 साल के भी आए लोग, पर 20-25 साल पहला ला लो। कोई शख्स 2000 च आया सी, 2001, 2, 3, 4 दे विच। उसने क्या, मैं इत्थे कोई घर मकान प्रॉपर्टी को बाय करनी है। ठीक है जी, करने वास्ते गया, पता लगा ओ हो इट्स टू एक्सपेंसिव। की है भाई? भाई ये है, ये तो 200,000 प्राइस है, यदि तो $2 लाख प्राइस है भाई। आई कैन नॉट बाय इट। आप वेट करते हैं, जो तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी फिर बाय कर लवांगे। अज जो 2021 दे विच आ, जिहड़े इन्ने साल लंघ गए, तो होया कि अज उस सेम प्रॉपर्टी नूं बाय कर ली जाए तो सस्ती मिलेगी ना भाई। जिहड़ी 200,000 दी सीगी हुण 200,000 दी हो गई है, 2 मिलियन दी हो गई है भाई। इनू अजकल करदियां समा कढ़ दिता। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की है। अध्यात्मी तल ते भी जिहड़ी एबिलिटी अज आ, जिन्हों साहब ने कहा सीगा कि नैनो नीर बहे तनखीना पहे केस दुधवानी, रुधा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे परानी। बाबा फरीद जी ने बयान किया, काली जिनी ना रावया धौली रावै कोय, कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। हाँ ये पक्की बात है। गुरु अमरदास साहब कहते काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाया पिरम न लग गई, जे लोचै सब कोय। है उहदी नवाजिश। कईयां ने काले समय च लग गए जो दाढ़ी काली है, मुछां कालियां, सिर दे वाल काले। कई उदों लग गए जो चिट्टी है उस रूप दे विच। पर सच्चाई ये है, ये लगन नाल ही भला होएगा, उस पासे जान नाल, इन्वेस्ट करन दे नाल ही। पर जे बंदा उड़ीक करदा रहेगा, अजकल करदे आ, फिर जिहड़ा खर्च कमा के पल्ले बन्नना आ, अल्टीमेटली तो विदायगी होनी है ना धरती तो। सब ने जाना है इत्थों, सबनी सौरे वंजना सब मुख लावण हार। सुनेहे आ जाने ने एक दिन, ते जाना या जान तो पहला कुछ दामन विच कमाई करके पा ली जाए। तो कल्ली कमाई करके जान जोगी ना पाई जाए, इत्थे जिउण जोगी भी पाई जाए, इत्थे कमा के हंडाउण जोगी भी पाई जाए। पैर पैर ते बंदे नूं चैलेंजेस आउंदे ने। वकार वो बड़े ल्यूरिंग वे दे नाल, बड़े अट्रैक्टिव वे दे नाल सानू अपील करते हैं। बंदा उस पासे फिसल जाता है। सिचुएशनस बनती है जो बंदा डोल सकता है, बंदा डिग सकता है। भाई समय नाल ओहो जी अकल समझ सोझी कमाओ, ताकि जो मौका बने उदों तुहाडे कोल एबिलिटी होए अपने आप नूं संभालण दी। इनू साहब ने कहा, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चलै हर नाली। भाई संतां दी चाल चलदियां चलदियां ये जिहड़ी है, फिर एक दिन ऐसा आवेगा असल संत तुहाडे नाल तुर पे, इंज लगेगा रब अग संग है। वो तो मेरा बांह फड़ के तुर रहा मेरे नाल, जिन हर जपिया से हर होए, हर मेल मिलिया केल के लाली। वो जिहड़ा सब कौतक ते कलोल करन वाला आ, जदों ओहदी सेवा च लगे, ओहदी सेवा च लग्गिया और हरि ने अपने वर्गा बना लिया सानू। क्या हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। ये तरस दे कर एहो जी लोचा ही पैदा कर दे मेरे अंदर, तेनू जपदियां जपदियां एहो जी इच्छा खाश पैदा हो जाए कि जन नानक संगत साध हर मेलों, हम साध जना पगराली। ये नानक है साधु संगत विच मिलिया, हम साध जना पगराली। सद संगत दे असल दे पैरां दी खाक हो जावां। मुराद ये है बड़े हंबल वे दे नाल, बड़े हलीमी वाले पक्ष दे नाल मैं उस मालक अकाल पुरख वाहिगुरू दे राह ते तुरन वाले राहगीरां दे उस राह दे उत्ते तुरदा रहा, उन्हां दी चरण धूड़ उठा के मत्थे लावां। साहब रहमत करन
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਿਰਾਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।